हाय फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो आलोचना करबा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस सिटी एंड बीएड स्टूडेंट मानक पई। चलो वर्तमान काल विलंब न करी एमसीक्यू को आलोचना करबा। हीमोफिलिया एक व्याधि जहाँ मुख्यतः कौन द्वारा हुए। हीमोफिलिया कौन द्वारा हुए बोली हमको प्रश्न पचारुछि। हीमोफिलिया कौन द्वारा हुए बोली हमको प्रश्न करूछि। ऑप्शन ए रक्त जमाट हेबार अभाव द्वारा हीमोफिलिया होइथाय। डीपीईपी रो फुल फॉर्म कौन। डीपीईपी रो फुल फॉर्म कौन बोली हमको करूछि प्रश्न। डीपीईपी रो फुल फॉर्म हैला ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डीपीईपी रो फुल फॉर्म। काउंसिल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल व नाक उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करिथाय। मान्यता प्रदान करिथाय यह अधीन रे आसुची नै चारटी मध्यरु केउ अधीन रे आसुची बोली हमकु प्रश्न करूची। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन अधीन रे आसुची। इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। भारतीय जातीय कांग्रेस केउ वर्ष प्रतिष्ठा होइतिला। भारतीय जातीय कांग्रेस केउ वर्ष प्रतिष्ठा होइतिला। ऑप्शन डी 1885 मसीह प्रतिष्ठा होइतिला। केउ सहर रे G20 तृतीय शिक्षा कार्यक्रम गोष्ठी बैठक अनुष्ठित होइतिला। केउ सहर रे G20 तृतीय शिक्षा कार्यकारी गोष्ठी बैठक अनुष्ठित होइतिला। ऑप्शन बी भुवनेश्वर। कोना भुवनेश्वर। व्हाट आर प्रोड्यूसर इन ए फूड चेन कॉल्ड। खाद्य श्रृंखलार उत्पादक मानक को कौन कुहा जाय। खाद्य श्रृंखलार उत्पादक मानक को कौन कुहा जाय। ऑप्शन डी ऑटो ट्रापस। कौन ना ऑटो ट्रापस कुहा जाय। डीपीईपी केउ वर्ष डीपीईपी सरकार द्वारा आरंभ करथिले। डीपीईपी केउ वर्ष डीपीईपी सरकार द्वारा आरंभ करथिले। डीपीईपी केबे होइतिला। ऑप्शन ए 1994 मसीह डीपीईपी होइतिला। सीएसआई रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। सीएसआई रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन सी दिल्ली रे अवस्थित। सीएसआई रो हेडक्वार्टर। ब्रिटिश सरकार को केउ आईन गुड़िक केतेक राजनीतिक मामला को बिना विचार करने को अनुमति देथिला एवं स्थगित को बिना विचार रे जेल रे रखिबा को अनुमति देथिला। केउ आर्ट पई जेल रे रखा जाय पारुथिला। ऑप्शन बी रावलाट आर्ट पई बिना अनुमति रे भी जेल रे रखि दउथिले बिना विचार रे भी। मौलिक साक्षरता एवं संख्या मूल्यांकन परीक्षार उद्देश्य कौन। मौलिक साक्षरता एवं संख्या मूल्यांकन परीक्षार उद्देश्य कौन बोली हमको प्रश्न करूछु। ऑप्शन सी शिक्षार्थी पठन लेखा एवं गणना दक्षतार मूल्यांकन करिवा। कौन शिक्षार्थी पठन लेखा एवं गणना दक्षतार मूल्यांकन करिवा। केउ जल उत्स मशांक प्रजनन को प्रोत्साहित करे नाही। केउ जल रे मशा सृष्टि होई पारंती नाही। केउ जल रे मशा सृष्टि होई पारंती नाही। ऑप्शन डी भूतल जल। भूतल जल हेई पारंती नाही। The University Grant Commission was inaugurated by the then Education Minister named the Minister। विश्वविद्यालय
ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ୟୁଜିସି। Where is the main campus of TIFR Tata Institute of Fundamental Research located? TIFR କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। The Rowlatt Act legislation was passed by the British government in which year? ରାଉଲାଟ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ରାଉଲାଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ 1919 ମସିହା ରାଉଲାଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। What is ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ କେଉଁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ କେଉଁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ସି ସେରେବ୍ରମ୍। In which year did the right to education RTE came into effect? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର RTE କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆମ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଡି 2010 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ 2009 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଦି ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍। କ'ଣ ପାଇବେ? ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 2009। ବୁଝିଲେ? No university in India can award a degree without approval of। କ'ଣ କହୁଛି? No university in India can award a degree without approval of। ଭାରତର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ବିନା ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ଏପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି? ଭାରତର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଅନୁଦାନର ଦରକାର? ନିହାତି ଦରକାର ନା ଅପସନ୍ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ନଦେଲେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। What is the primary use of the ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ? ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା। In line with the National Education Policy 2020, National Education Policy 2020, how many national curriculum framework are proposed to be developed? କ'ଣ କହୁଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି? କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି? କେତୋଟି? ଅପସନ୍ ଡି 4ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କାରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ହୋଇଛି। କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲା ଏନସିଏଫ? ନା 1975, 1988, 2000 ମସିହା, 2005 ମସିହା। The NCF was implemented in the year 2005, 2005 ମସିହାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ମନୁଷ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ 12 ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ 12 ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଏନିମିଆ ରୋଗ। ଭିଟାମିନ୍ 12 ଅଭାବ ହେଲେ ଏନିମିଆ ରୋଗ ହୁଏ। The Hunter Education Commission was appointed by which British viceroy? ମାନେ ହଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ was appointed by which British viceroy? ମାନେ ହଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଆୟୋଗ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ହଣ୍ଟରକୁ ୱିଲିୟମ ହଣ୍ଟରଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ ରିପନ ଦେଇଥିଲେ ହଣ୍ଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି। କେତେ ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ? ନା 1882 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ ନିଯୁକ୍ତି। କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ? ନା ଏଜୁକେସନ କମିଶନ 1882 ରେ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାମ କ'ଣ ରଖାଗଲା? ନା ହଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ। କୋଉଥିପାଇଁ? ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା? ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବା ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଣ୍ଟରକୁ ତାହେଲେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ରିପନ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1882 ମସିହାରେ। The Indira Gandhi National Open University IGNOU was established by an act of parliament in India. କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୁ ଡେସ୍ରେ ସଂସଦର ଏକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଇଗ୍ନୁ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1985 ମସିହାରେ ଇଗ୍ନୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। When was the East India Company incorporated in India? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1600 ମସିହା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1600 ମସିହା। The National Achievement Survey NAS is aimed at students from which class? ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ସି କ୍ଲାସ୍ 3, କ୍ଲାସ୍ 5, କ୍ଲାସ୍ 8 ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 10 ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ। Where is energy of sunlight stored in green plant? ସବୁଜ ଗଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ? ସବୁଜ ଗଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ବାଲ୍ ଭବନ is an autonomous institute. It came under which minister of the government of India? କ'ଣ କହୁଛି? ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଭବନ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଭବନ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି? କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଭବନ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ NIPER କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? NIPER କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। The Election Commission of India was established in the year dash in India. ମାନେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଅପସନ୍ ସି 1950 ମସିହାରେ
establish କରାଯାଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। What is the purpose of the initiative ମନୋଦର୍ପଣ? ଏହି ମନୋଦର୍ପଣ ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୋଦର୍ପଣର ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନୋସାମାଜିକ ସହାୟତା। କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନୋସାମାଜିକ ସହାୟତା ମନୋଦର୍ପଣ। ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ୱେୟାର ସେଟ୍ ଅପ୍ ଆଜ୍। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁପରି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁପରି? ଡେଲି ସ୍କୁଲ ତ ନୁହେଁ, ନାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍କୁଲ ବି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ବି ନୁହେଁ। କ'ଣ ସ୍କୁଲ ହେବ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ନବୋଦୟ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ମିଟ୍ ଟୁ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ସି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। What convert the alternating current AC into direct current DC? କ'ଣ କହୁଛି ନା AC current to DC current କିଏ କରେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। AC to DC କରେଣ୍ଟରେ କିଏ କନଭର୍ଟ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କିଏ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେକ୍ଟିଫାୟାର। କିଏ କରେ? ରେକ୍ଟିଫାୟାର କନଭର୍ଟ କରେ AC to DC ରେକ୍ଟିଫାୟାର। What is ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ? ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ କ'ଣ? କୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ? ଅପସନ୍ ଡି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଲେଟର୍ସ। କ'ଣ ନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଲେଟର୍ସ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ? କ'ଣ ନା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। What is ପଢ଼ନା ଲିଖନା ଅଭିଯାନ ସ୍କିମ୍? ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କ'ଣ? ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ବୟସ୍କ ସାକ୍ଷରତା ଯୋଜନା। କ'ଣ ନା ବୟସ୍କ ସାକ୍ଷରତା ଯୋଜନା ହେଲା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଅଭିଯାନ। NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ। ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ? ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ? ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଏହା ଏକ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ଅଟେ। Where is India first open university located? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ସି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦି ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ଭାରତ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଆଉ କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି। The Regional Institute of Education at Bhubaneswar is a
कन्स्टिट्यूएंस यूनिट ऑफ व्हिच बॉडी जो भुवनेश्वर आमर शाखा अच्छी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट भुवनेश्वर जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अच्छी भुवनेश्वर कहार बॉडी बोली आमको प्रश्न करुच्ची कहार बॉडी बोली ऑप्शन ए एनसीईआरटी कहार बॉडी ना एनसीईआरटी रो बॉडी है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इन इंडिया इज पार्ट ऑफ व्हिच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ ना भारतीय संविधान रे शिक्षा केउं तालिकार एक अंश अटे भारतीय संविधान रे शिक्षा केउं तालिकार एक अंश अटे कौ तालिकार ऑप्शन डी कनकरेंट लिस्ट रे कौन ना कनकरेंट लिस्ट रे रखाई एजुकेशन को कौन ना कनकरेंट लिस्ट ऑप्शन नंबर डी बोरुयार बेकर ईस्ट रो वैशिष्ट्य ना कौन बोरुयार बेकर ईस्ट रो ना कौन ऑप्शन डी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई एनसीटीई रो फुल फॉर्म कौन ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है एनसीटीई दी ताशकेंट एग्रीमेंट वाज साइन इन व्हिच ईयर ताशकेंट चुक्ति केउं वर्ष साक्षरता होइतिला ताशकेंट चुक्ति केउं वर्ष साक्षरता होइतिला ऑप्शन ए 1966 मसीह होइतिला वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस केउंठारे अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस केउंठारे अवस्थित ऑप्शन डी बांगालोर रे अवस्थित बांगालोर आज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम विल बी रिप्लाइड बाय व्हाट सिस्टम कौन कहूँ ना 10+ सिस्टम जो थिला 2020 रे कौन करा जायछि केमती बदल करा जायछि जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार वर्तमान 10+2 व्यवस्था को केउं व्यवस्था रे बदला जीव केमती बदलाई दिया जीव 10+2 को ऑप्शन बी 5+3+3+4 कौन ना 5+3+3+4 बुझिला चारोटी पार्ट रे भाग हम गोबर गैस रे निम्नलिखित मध्य केउंटी मुख्य अटे गोबर गैस रे निम्नलिखित मध्य केउंटी मुख्य अटे ऑप्शन सी मिथेन गैस टी मुख्य अटे When was the National Council for Teacher Education set up in India? भारत रे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद केबे गठन करागला एनसीटीई केबे गठन करागला ऑप्शन सी 1995 मसीह गठन करागला एनसीटीई Who was the Prime Minister of India who signed the Tashkent Agreement in Russia? रूसिया रे ताशकेंट चुक्ति साक्षर करथिला भारतर प्रधानमंत्री किए थिले सेतेले भारतर प्रधानमंत्री किए थिले बोली प्रश्न करूछि किए थिले ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री थिले प्रधानमंत्री Who was the chairman of National Steering Committee for the Development of National Curriculum Framework 2021 2021 रे जातीय पाठ्यक्रम ढांचार विकास पाई जातीय परिचालना कमिटी अध्यक्ष किए थिले एनसीएफ 2021 रो अध्यक्षता किए करथिले ऑप्शन बी के कस्तूरी रंगन थिले
ନ୍ୟାସନାଲ କାରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2021 ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ସି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠାରେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। As of March 2023, who is the Minister of Education in the Central Government? ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଡି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। The Indus Water Treaty was mediated by which country or body? ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଦେଶ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିଲା? କିଏ ମିଡିଏଟର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। କିଏ? ଅପସନ ଡି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। What was the name given to residential school set up under National Policy on Education 1986? କ'ଣ କହୁଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 1986 ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କ'ଣ କହୁଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 1986 ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅବଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଗଛରେ ରଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅବଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଗଛରେ ରଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ? ଅପସନ ବି କ୍ଲୋରୋଫାଇଲ। କ'ଣ ନା? କ୍ଲୋରୋଫାଇଲ। In which year was the NCERT set up by Government of India? କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NCERT ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ NCERT ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ 1947 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା NCERT। ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି was signed in which year? ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ସି 1972 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି। What is primary objective of ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ ବି ଶିକ୍ଷାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିଲ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।